con trời vô lại cho bà nông phần nét phần bảy nô cứ kia sầm tay để lỡ tư trang phần bảy hay nông tư trang phần bảy nó cứ miên tua ong phần bảy ong trò can tạm từ những mũi hai còn miên phần nét mui cướp tư nó bỏ tiền vẹn ở nô chẳng bà kia trong bỏ ra thằng phần nét phần bảy ban này thằng phần nét phần bảy cứ trong lơ phần nét từ ấy sang để tiêu một nốt lộ ban này thằng hai khang mốc nâng miên một khôi chia một đôi lô môi sầm rạch nơi phần nét tị bay là bạc luồn tranh bị tư trang phần bảy nòng bị tư ti phần bảy nòng cái đấy bên men sầm đai lơ một đôi môi miên phần nét phần bảy một tê ở vô là chúng ta cũng hay chờ lắm có đôi chúng ta tay đặt nè sầm đùa muối thảประกายใบสลายระเทียดยังประปีนั่งประเด็นประใบตาปัฒนานั่งจังกำไรเลยไอ้นึกไอ้โยนจังคนบอกสายเต๋อตรงนี้sẽจัดทอจีมนเลิกเกี่ยวสมดุลสัวให้ฉลายส่วนไอ้มาดองให้มาดองเตียนตาสัจจทอโลดมาเนาะเบี้ยเชี่ยสัจจทอเปิดหรือทัดในขนมเพียบจะลำบ้าแต่ไปจะเป็นรอนสัจจทออย่างไรนะแต่ยังบอกสายแต่ให้ใบเชี่ยเมียนมนุษย์ต่อเตยเชี่ยเลิกเชี่ยสำรวจสัวบอกมายังเป็นบานเนาะนู่นมันเชี่ยสัจจทอเปิดประกาศเด้ตาบอกสัจจทออย่างไรนะđại dương sầm đai prap từ một đôi luộc na hai sạch chặt thò đại sầm đai đường cứ chia sạch chặt thò bớt miền này tham một đôi đại ban sạp dươngแต่อ๋อนู่นมันai từ chia sầm đôi xua bọ mà dương bên trên đạiขาไปโปรวิchia sạch chặt thò bớt thưa chẳng ai coi chậm lại tranh tay mùi nằng đại cái đấy chẳng tới cơm ta cô nằm vô này cô vật nạ cũng ai chỉ làm đó phần nét phần váy sắp mà được miền phần nét phần váy viêm tai viêm một nắp này phần váy thế phần nét phần váyคือcái trong tầm đại từ lớn từ ti phần bay đại chỉ từ ai san đại chỉ từ viêm một lỗ anh nói vô chưa không mơ từ nụ và tỏ tiên sọt xiêm bê sạ mà thịt chèแต่คืนเขาอย่างหนาเตอร์หรือการสมาธิcô mình trời ơi sập phía vẹn chẳng lai để được không luôn được bao nhiêu nữa chỉ là bố từ khơi nhà bây giờ đạt thì hai cô chẳng học nghĩa có trời vô ở chỗ ba ông pi ăn thằng này biệt tha sạ mà thị biệt tha sạ mà thị này cứ chỉ biệt muôi đại miền này trong ở dương vô cho ba ở dương promo đông hà ràm muôi đào tới lưu vật thổ muối để dân chọn đằng, cào pi vật thổ muối để dân chọn đằng luôn, dân mình ai pha thoa mà chia tiền lại,แต่ai khơi nhà vay để không, bây giờ vay để dân chọn đằng một cái gì bà caสมาธิดามน้อยยังจับดามตังแน่นเถอะยังตามเบอร์ต่างหากจ้อคือประโมทดมตั้งอารมณ์ตั้งมือแต่จ่อnơi bên này công công ta mơ cho bài chỉ từ khởi này khởi nô nó cứ bạch chặt bị cá tạm thị hơi trong đó nô biệt phơi ở dưới từ tua ban là phiệp cột nặng mùi bây giờ là để bây giờ nó ca tạm thị ba mình chẳng thế khơi nhặt đây khơi nhặt nô khơi nhặt nô để dân đọt qua vậy để dân khơi một club squad nó bẩn men chia một nô phớt để dân squad thế về chia ca bằng lành luôn rồi bỏ
ប្រលឹងចេតសិកព្រាយវិសាចហ្នឹងឯងដើម្បីប្រឆោតយើងកុំឲ្យទៅតាមមើលខ្យល់ទៀតមកតាមមើលអញមកឲ្យយើងលងទៅប្រលឹងយើងដកទៅបាត់ហើយឃើញទេពីព្រោះការចម្រើនសមាធិបើសិនជាកូនមិនប្រុងប្រយ័ត្នទេប្រលឹងចេតភូតរបស់យើងនឹងចេញពីខ្លួនកាយស្ទើរទាំងអស់ភាពគ្រោះថ្នាក់មានខ្លាំងណាស់ចំពោះយើងហើយតែប្រលឹងចេតភូតរបស់យើងទាំង25ប្រលឹងតូច19ប្រលឹងធំទាំង6ប្រត់ចេញពីក្នុងនគរកាយហើយកាយនៅស្ដុកស្ដឹងទៅទេគ្មានស្អីការពារទេណាអញ្ចឹងអាប្រលឹងចិត្តសឹកព្រាយវិសាចដែលនៅជុំវិញខ្លួននឹងមានឱកាសចូលមកផ្លឹបដល់ពេលភូតយើងចូលមកវិញអត់មានកាយចូលសោះសិតតែប្រលឹងចិត្តភូតថ្មីទាំងអស់នោះឯងដែលដឹងខ្លួនឡើងនិយាយខុសនិយាយត្រូវសោចទៅពីទៅពីព្រមៀតដាប្របីដាចេះចោះលែងស្គាល់បងប្អូននោះអានោះវាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នណាការសមាធិបែបនោះគឺជាកិលេសមួយដែលជំរុញដល់ចេតសិកដឹកនាំហបញ្ជាហើយនឹងឯងគេហៅថាអសង្ខារិកាដែលវាបញ្ជាមនុស្សឲ្យទៅធ្វើរឿងអីមួយដែលមនុស្សជុំវិញខ្លួនមិនអាចយកភ្នែកមើលឃើញឋានណាជាអ្នកបញ្ជាហ្នឹងអញ្ចឹងប្រយ័ត្នតិចណាកូនទាំងឡាយក្នុងការសមាធិឡើយសូមមើលសំណួរទៀតសូមថ្វាយបង្គំលើចាស់បុរាណលោកថាអីគេអំពិលពីត្បូងលោកពេញដាច់លោកមិនឲ្យហ្នឹងហើយចាស់បុរាណកាលពេលដែលធ្វើផ្ទះធ្វើអីរួចរាល់គេមិនឲ្យដាំដើមអំពិលនៅទិសខាងត្បូងឬក៏ជីកអណ្ដូងពីទិសខាងលិចទេវាចង្រៃពីព្រោះសភាវៈទាំងឡាយនោះវាខុសធម្មតាទឹកវាត្រូវតែនៅទិសខាងជើងដល់នៅទិសខាងលិចគឺប្រឆាយពីភាពបរិសុទ្ធហើយដើមអំពិលនេះគឺគេមិនដែលដាំពីខាងត្បូងទេពីព្រោះដើមអំពិលគឺជាដើមមួយដែលភាគច្រើនសភាវៈព្រាយទៅទុំនៅដើមនោះតាមពិតឈ្មោះវាពីដើមមកពិបាកដែរគេថាដើមអំពិលតាមពិតដើម7ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយដើមអំពិលគេច្រើនដាំនៅដើមនៅទិសខាងជើងផ្ទះគេមិនដាំខាងត្បូងទេហើយកាលណាដាំខាងត្បូងអានឹងវិវរណែកែវលក្ខណៈលោកតាចៅពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានជួបលោកតាតាមសុខសប្បាយកែវណែលក្ខណៈថៃហូបទីគេនេះលីវឌ្ឍនៈលោកឪមានស្ពានមួយនៅខេត្តកំពង់ធំស្ពាននោះជាស្ពានបុរាណតែក្បាលស្ពានមាននាគក្បាល9មានន័យបែបណាលោកឪចូលចម្រើនកូនចំពោះរឿងនាគក្បាល9នាគក្បាល7ឬក៏នាគក្បាល5ក្តីបើកូនឃើញគេធ្វើកន្លែងណាមួយហើយនោះកូនត្រូវយល់អំពីនាគនេះពីព្រោះសត្វនាគគឺជាតួអង្គមួយដែលឈរកាន់នៅអក្សរបរិសុទ្ធជាតួអង្គមួយឈរកាន់នៅភាពស្មោះត្រង់មិនវាយវេមិនលំអៀងមិនទូទន់ទៅខាងណាទាំងអស់ច
ជាតួអង្គអព្យាក្រឹតមិនដែលចាត់ទុកណាជាសត្រូវមិនដែលខឹងនឹងរឿងឯណាឯណីផ្ដេសផ្ដាស់ទេទោះបីជាឃើញអាក្រក់ក៏បរិសុទ្ធនៅតែបរិសុទ្ធធម្មតាដដែលឃើញល្អក៏នៅតែបរិសុទ្ធដដែលឈរកាត់នៅកណ្ដាលគ្រប់នោះហើយគឺជានាគអញ្ចឹងបើនាគនោះក្បាល9តើក្បាលទាំង9នោះគេសំដៅទៅលើក្បាលស្អីខ្លះទេវៈណាខ្លះពីព្រោះនាគក្បាល7តំណាងឲ្យតួអង្គរបស់មនុស្សដែលមានសម្បកកាយមួយនិងធម្មជាតិ6របស់ខ្លួនពោពេញទៅដោយភាពបរិសុទ្ធទាំងព្រមគឺកំណត់ថានាគក្បាល7ចុះបើកូនទាំងឡាយឃើញកន្លែងណាមួយបញ្ចេញរត់ទៅឃើញគេសាងសង់មុននាគក្បាល9តើនាគក្បាល9នោះតំណាងឲ្យទេវៈអីខ្លះវាមិនមែនតំណាងឲ្យមនុស្សទេកាលណាក្បាល9ហើយនោះគឺប្រកបជាចង់សំដៅទៅលើទេវៈទាំង9ទិសដែលទេវៈទាំង9ទិសនោះគឺសុទ្ធសឹងតែជាទេវៈដែលមានភាពបរិសុទ្ធគ្រប់ទេវៈគេទេដែលនៅក្នុងវិជ្ជាមួយគេបានសម្ដែងថាត្រីនេតសង្ហេសតនិគេបញ្ចវិស្ណុអ្នកមេវចៈចតុទេវីឆវសរិជាបញ្ចអន្ទ្រានវៈមេចៈឃើញទេឯកយៈខនវៈទេវីឃើញអ្នកវៈទេវីទេបានន័យថាទេវៈទាំង9អ្នកវៈហ្នឹងគឺ9ទេវីហ្នឹងគឺទេវៈទាំងឡាយទាំង9ទិសនោះដែលពោពេញទៅដោយទេវៈល្អបរិសុទ្ធទាំងព្រមគ្រប់ទាំង9ទិសទាំង9ក៏នៅទិសអាកាសខាងលើនឹងឯងអញ្ចឹងកុំឆ្ងល់ចំពោះរឿងទាំងអស់នេះឲ្យយល់ពីប្រកេះនាគដែលគេធ្វើនៅទីកន្លែងណាមួយដូចជាស្ពានសម្រាប់អរិញឆ្លងកាត់ដងទន្លេដងអូដងស្ទឹងឯនោះគឺសំដៅទៅលើកន្លែងនោះគឺសុទ្ធតែជាបារមីទេវៈល្អទាំង9ទិសដែលប្រកាន់នូវភាពបរិសុទ្ធអញ្ចឹងគ្រប់មនុស្សលោកមិនថាមនុស្សលោកឆ្លងកាត់ឬក៏ណាមួយឆ្លងកាត់ទេបើអ្នកឯងគ្មានភាពបរិសុទ្ធឆ្លងកាត់ស្ពាននោះទេអ្នកឯងឆ្លងស្ពាននឹងផុតហ្នឹងតែនឹងគ្រោះថ្នាក់នៅខាងមុខប្រយ័ត្នអញ្ចឹងស្ពានមួយដែលគេធ្វើនោះគឺសុទ្ធតែមានអត្ថន័យបង្កប់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលចង់ឲ្យមនុស្សសត្វទេវៈទាំងឡាយគ្រប់ឋានគ្រប់ទិសតែនៅប្រស្រ័យចាក់តងមើលចបុកចបាល់ថាខែដីហ្នឹងយល់ពីអត្ថន័យនៃរូបនីមួយនោះបើសិនជាស្ពានមួយដែលគេធ្វើឡើងមាននាគក្បាល8ក្បាល7វាគ្មានអត្ថន័យទេនោះមានន័យថាវាអត់បានប្រយោជន៍អីទេគេធ្វើតែថាតារៀនស្នួរដៃមួយធម្មតាបានហើយចាំបាច់ទៅធ្វើក្បាលនាគទៅអីនឹងឲ្យយល់ទិសទីកូនវឌ្ឍនៈទិសទី9ឈ្មោះអ្វីដែរគឺទិសអាកាសកូនទី9នោះគេហៅថាអាកាសបរិច្ឆនាកាសទិសខាងលើនោះទិសព្រំនោះនឹងគេហៅទិសអាកាសចឹងកូនត្រូវយល់ណាកូនគ្រប់អង្គមិត្តពធអំពូមីងលោកយាយលោកតាទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាសច្ចធម៌អត្តកម្បាំងអញ្ចឹងហើយបានជាលោកឪតែងតែចែករំលែកឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាមិត្តពធអំពូមីងមុននឹងចង់ដឹងរឿងទៅអត់ទេ
សុំទោសកូនដោយសារសេវាណែវាដាច់មិញហ្នឹងទៅក៏វាកៀងប្រែទៅណាឡើយសូមមើលសំណួរបន្តទៀតបុណ្យសខំលោកឪនឹងចូលសិក្ខាបទវិញនៅថ្ងៃណាលោកឪទើខែស្រាប់ណាកូនធ្វើល្អគង់ទទួលផលលោកឪបានដូនទៅខាងលិចផ្ទះកាគួរលុបចេញកូនអត់បានទេណាយ៉ាត់ឈឺចំណុចអត់ឃើញឡើយពេទ្យឆ្ងល់ឡើយតែដល់ទីរៀងឆ្នាំចំទិសក្នុងហើយតែឈឺមើលមិនជាទេបាច់ទៅពេទ្យទេបើមិនឃើញលុបចេញគេមិនដែលធ្វើដងឯណាទិសខាងលិចទេដងគេដាក់ពីទិសជើងណាំហ្វាលោកឪចុះបើយកសុបិនឃើញនាគក្បាល7ល្អអាក្រក់លោកឪចូលចម្រើនកូនណាណាំហ្វាការបាកូននិមិត្តឃើញនាគក្បាល7នោះគឺជាការនិមិត្តសុបិនមួយដ៏ល្អប្រពៃសម្រាប់កូននាគក្បាល7នេះគឺតំណាងឲ្យតួអង្គមនុស្សមួយដែលបានសម្រេចនូវភាពបរិសុទ្ធរបស់ខ្លួនពីព្រោះដោយលោកឪប្រាប់ហើយមនុស្សម្នាក់មានសភាវៈធម្មជាតិ7ក្នុងធម្មជាតិទាំង7នោះគឺមានវិញ្ញាណជាធម្មជាតិមួយជាម្ចាស់លើគេគ្រប់គ្រងលើធម្មជាតិទាំង6នៅក្នុងរាងកាយរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងធម្មជាតិទាំង7នោះពីដើមកំណើតនៃមនុស្សលោកដែលបានមកចាប់កំណើតជាមនុស្សលើផែនដីនេះធម្មជាតិទាំង7នោះគឺពោពេញទៅដោយភាពបរិសុទ្ធដែលគេតែងកំណត់ឲ្យមនុស្សទាំងឡាយពីអំបូរមុននោះយើងគ្រប់គ្នាដែលកើតជាមនុស្សមកនេះគឺកើតមកចេញពីអំបូរនេះត្រកូលនេះឃើញទេការដែលគេប្រាប់ថាមនុស្សកើតចេញពីអំបូរនេះពីត្រកូលនេះដោយសារមនុស្សពីដើមដែលគេកំណត់ថាជានេះនោះគឺសុទ្ធតែជាតួអង្គមួយដែលឈរកាន់នូវភាពបរិសុទ្ធគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ហើយភាពបរិសុទ្ធនោះមានន័យថាធម្មជាតិវិញ្ញាណក៏គិតតែរឿងបរិសុទ្ធធម្មជាតិកាយក៏ធ្វើអ្វីមួយដោយភាពបរិសុទ្ធនិយាយរួមធម្មជាតិទាំង7របស់មនុស្សនោះគឺបរិសុទ្ធទាំងព្រមខ្លាចជាមនុស្សសទេវមនុស្សពិតប្រាកដមនុស្សដែលពិតប្រាកដគ្រប់ទង្វើរបស់មនុស្សនោះមិនដែលចាត់ទុកមនុស្សណាជុំវិញខ្លួនជាសត្រូវមិនដែលច្រណែនមនុស្សជុំវិញខ្លួនមិនដែលកេងប្រវ័ញ្ចឬក៏លុបលន់ដេះដាស់ខុសពីអ្វីដែលជាអំបូរនៃមនុស្សទេជាមនុស្សដែលមានសិលខ្ជាប់ខ្ជួនខ្មាស់អៀននៅទង្វើបាបកម្មទាំងពួងឃើញទេនោះមនុស្សបរិសុទ្ធហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាកូននិមិត្តឃើញនាគក្បាល7មានន័យថាថ្ងៃខាងមុខកូននឹងបានជួបតួអង្គមនុស្សមួយអង្គមួយរូបដែលអង្គនោះឯងគឺជាតួអង្គមួយដែលមានអក្សរបរិសុទ្ធល្អម៉ាត់ម៉ងទាំងព្រមជួយដឹកនាំដំណើរជីវិតកូនបំភ្លឺផ្លូវកូនឲ្យកូនបានស្គាល់អំពីផ្លូវបរិសុទ្ធដូចដើមវិញឃើញទេអញ្
ចឹងកូនត្រូវស្គាល់អំពីនេះនេះឲ្យច្បាស់ហើយនេះនេះដែលកូនទាំងឡាយតែងឃើញរូបភាពជាសត្វនាគគេទេនេះនឹងឯងគឺជាការនិមិត្តកាយដោយព្រះមនីឥសី